यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर अजय पोद्दार जी, हम लोगों के जीएस लोकप्रिय यहाँ के नेता और पश्चिम बंगाल के आज पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व के महागुरु जो हम लोग के समक्ष आपके समक्ष मिथुन दा जो आ रहे हैं, आज इस कुल्टी के माटी पे उनका स्वागत है। आज इस मंच पर युवा नेता है, हमारे बहुत सारे जीएस है, हमारे माता है, बहन है, बुजुर्ग है, सभी को कुल्टी के इस धरती पे, पवित्र धरती पे सबको मेरा नमस्कार। आज आने वाला 2026 साल में बंगाल में कमल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आज जो हालत है बंगाल के 15 साल में टीएमसी हम लोगों ने अभी लगातार कार्य कर रहा है, पूरे टीम भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग जा करके देख रहे हैं उस घर में उस गरीब असहाय पिछड़े जरूरतमंद आज सोने का घर नहीं है, सही से तन पे कपड़ा नहीं है, रोजगार नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। आने वाले 2026 में आप लोग को एक ही नारा रहेगा, चुपचाप कमल छाप। हम लोग सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 2026 में पूर्ण मोहब्बत से आप लोग जनता जनार्दन भगवान है, आप लोगों को विजय दिलाना है। डॉक्टर पोद्दार जी यहाँ बहुत काम किए हैं कुल्टी में। मैं सभी हमारे माताएं बहन बुजुर्ग से मैं गुजारिश करूंगा, कुल्टी को देखते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने 2021 में 77 सीट लाया था, 3 से 77 पे गए थे। आने वाला 2026 में 200 सीट लाना है, और जनता जनार्दन भगवान के आशीर्वाद से हो सकता है। जो पश्चिम बंगाल में जो हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री हैं आदरणीय श्री मलय घटक जी, जो यहाँ के गुर्गे हैं टीएमसी के, आप देखिएगा कुछ चंद लोग यहाँ पे पैसा रोजगार कर रहे हैं, जो कोयला माफिया, लोहा माफिया, बालू माफिया। आसनसोल में पूरे बस्ती बाजार क्षेत्र देखिएगा, मार्केट में देखिएगा, यहाँ के जो गुंडे हैं जो रोजगार कर रहे हैं, माननीय मंत्री के आशीर्वाद से, जैसे इम्तियाज है, नन्हे मिस्टर है जो ट्रांसपोर्ट का बरसों से काम कर रहा है। किस तरह से ये लोग जो जमीन खरीद पा रहे हैं, दुकान खरीद पा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। बनपुर में वहां पे ना कोई बंगाली भाई काम कर सकता है, ना कोई बिहारी, एक ही आदमी काम करता है, वो इम्तियाज काम करता है। क्यों काम करता है? प्रत्येक साल वो गुंडा भेजता हर विधानसभा में। यह जो नियरेस्ट विधानसभा है पूरे पश्चिम बंगाल में, आसनसोल से गुंडा भेज करके ये 2 नंबरी वोट कराता है और टीएमसी को जितवाता है। इसी को आशीर्वाद माननीय मंत्री मलय घटक जी का है। क्योंकि हमारे इसको में जो कारखाना में सिर्फ एक आदमी के क्यों सिक्का चलेगा, ये जवाब आप लोग को मांगनी चाहिए मंत्री से। क्योंकि इसीलिए आज इतना रुपया कमा रहे हैं हमारे हिंदू भाई के, जो घर है, जो दुकान है, मनमाने दाम पे खरीद रहे हैं ये लोग। तो हम लोग को जवाब देना है, आने वाले 2026 में इन सभी को टीएमसी को उखाड़ के फेंकना है, और जनता जनार्दन भगवान का आशीर्वाद से संभव हो सकता है। हम लोग आगे आकर के हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीएमसी को जब तक नहीं उखाड़ के फेंकेंगे, यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है, यह मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो सकती है, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकता है। तो हम लोग सब मिलकर के एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बीजेपी 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 जिंदाबाद। जोर से बोलिए,
बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे महागुरु महानायक अब कुछ देर में मिथुन दा आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ধন্যবাদ মাননীয় কৃষ্ণদাকে। আমি একটা কথা অনুরোধ করবো, বিক্রম দা, সুরজ কেবট, আমাদের সমীর দা একটু স্টেজের কাছে আসবেন, একটু সবাইকে সরিয়ে দেন, পেছন দিকে করে দেন, এর পিছনে করে দেন। আর আমি আবার পুলিশ প্রশাসন থেকে রিকোয়েস্ট করব, পেছন দিকে পুলিশ প্রশাসনের একটু ব্যবস্থা করে দিন। উনি নিয়ামতপুর চলে এসছেন, মিঠুন দা নিয়ামতপুর চলে এসছেন, সবাই পেছনে চলে যান। সোমনাথ উপরে চলে আসুন। ধন্যবাদ। এরপর কুলটির বীরবাড়িতে মিঠুন দাকে স্বাগতম। 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 দেখো দেখো গো মায়া, দেখো দেখো গো মায়া, দেখো দেখো গো মায়া, দেখো দেখো গো মায়া। কুলটির বীরবাড়িতে মিঠুন দাকে স্বাগতম। কুলটির বীরবাড়িতে মিঠুন দাকে স্বাগতম। দেখো দেখো গো মায়া। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এখানে রাস্তাতে যারা হাজার হাজার কর্মীরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাছে অনুরোধ, তারা সামনে চলে এসো, মঞ্চের সামনে। রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে আছো তারা মঞ্চের সামনে চলে এসো। তারা মঞ্চের সামনে, সমস্ত কর্মীরা চলে আসবে। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো তারা মঞ্চের সামনে চলে এসো। আমাদের মহাগুরু আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা সকলে মঞ্চের সামনের দিকে আসুন। মঞ্চের পিছনে যারা আছেন তারা মঞ্চের সামনে চলে আসুন। মঞ্চের পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন সব মঞ্চের সামনে চলে আসুন। সবাই মঞ্চের সামনে চলে আসুন। के मना करा और करने আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন আসানসোল জেলার আমরা কুলটির বিধায়ক জি ডক্টর অজয় পবার জি কে অনুরোধ করছি, কুলটির মাটিতে মহাগুরু এসেছে, মহাগুরুকে কুলটির সম্মানটা দিয়ে হাতে আলডির মাটি, কুলটির মাটি, নামটা মিঠুন দা দিল্লি অব্দি নিয়ে যাক, বুঝে যাক কুলটির কি জিনিস। কুলটি মিঠুন দাকে সম্মানিত করছে আমাদের এমএলএ সাহেব। আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আসানসোল भारतीय जनता पार्टी জেলা সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়। আমরা একবার জোরদার তালি দিয়ে দেবতনুদাকে স্বাগত করব। ভারত মাতা কি জয়। আমরা এই ময়দানে আশা করেছিলাম চোখ যত দূর যাচ্ছে শুধু মাথার মাথা। এই ভিড়, এই আওয়াজ, এই গর্জন প্রমাণ দিচ্ছে 2026-এ তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। সবাই মিলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন ভারত মাতা কি। এই আওয়াজে হবে না, তৃণমূলকে হটাতে গেলে হৃদয় থেকে আরো জোরে বলুন ভারত মাতা কি। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। এবার এই কুলটি বিধানসভার আলমির মাটিতে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য
যিনি এই কুলটির অজাত শত্রু, এক মানবিক মুখ, আপনাদের হৃদয়ের বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার। ডক্টর অজয় পোদ্দারকে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান। ডাক্তার বাবুকে আজকের এই মঞ্চে দু চার কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। প্রেসের জায়গা ছেড়ে বাকি সব সরে যান, শুধু প্রেসের লোক থাকবে। ভলেন্টিয়ার সমীর বাউরি, প্রেস ছাড়া কেউ থাকবে না। বিমল, প্রেস ছাড়া কেউ থাকবে না। সরাও সামনে থেকে, সামনে থেকে সরাও। भारत माता की, भारत माता की। আজকে এখানে আমি বিধায়ক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি, সে কার জন্য? সে আপনার জন্য। আমাকে আপনারা বিধায়ক করেছে এখানকার সমস্ত গ্রামবাসী। আইডি বিধানী বেশি বর্তমানে ভরতচর আরম্ভ করে সূর্যনগর, হেমনগর, বিদ্যানন্দপুর, আমি আগত সমস্ত গ্রামবাসীকে আমি প্রণাম জানাই। পুরো মাতৃশক্তি মা বোনেরা আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনাদের কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টি এখান থেকে আসতে পেরেছে। আপনাদের আজকে একটা সময় থেকে আপনারা অপেক্ষা করছেন যে মঞ্চ উপবিষ্ট মহাগুরু আমাদের এখানে সামনে উপস্থিত হয়েছেন। গুরুকে প্রণাম জানাই। আমার জেলাধ্যক্ষ দেবতরুণা, অগ্নিমিত্র পাল, সাউথের বিধায়িকা কাকলি ঘোষ, অপূর্ব হাজরা, কেশব পোদ্দার, অরিজিৎ রায়, এরা জেনারেল সেক্রেটারি কৃষ্ণা উপাসনা উপাধ্যায় আমাদের এখানে মঞ্চ সঞ্চালন করছেন। জেলার সত্যজিৎ দাস আমাদের জেলার সেক্রেটারি এখানে এসেছেন। সুনীল টুডু থেকে আরম্ভ করে আমাদের 4টা জেলার 4টা মন্ডলের 4টা সভাপতি, মন্ডল 1-এর সভাপতি মনমোহন রায়, মন্ডল 2, মন্ডল 3 অমর প্রসাদ, মন্ডল 4, এইভাবে আমাদের 4টা মন্ডল সভাপতি এখানে উপস্থিত আছেন। তারা লোক নিয়ে এসে মন্ডল এই মিটিংকে সফল মণ্ডিত করেছেন। আমি সবাইকে নমস্কার জানাই, সবাইকে অভিনন্দন করি। প্রেস বন্ধু, পত্রিকার বন্ধুকে সবাইকে নমস্কার জানাই। পুলিশ প্রশাসন সবার আমরা কানায় কানায় ছাতে লোক আমি দেখতে পাচ্ছি। মাঠে কোনো কোনা খালি নেই, সব জায়গায় লোক ভর্তি আছে। এই মতন পরিস্থিতিতে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলছি, সেটা আর বেশি বিলম্ব করবো না। মহাগুরু এসে গেছেন, ওনার মুখে আপনারা শুনবেন, এই বলে শেষ করছি। ভারত মাতা কি। এখন আমরা অনুরোধ করছি এখানকার মন্ডল পদাধিকারী আর এই মাঠের যে লোক ফুটবল ক্রিকেট খেলে ওদেরকে আসুন মিঠুন দাকে সম্বর্ধনা দিতে। 5 জন আসবেন, যুব মোর্চার 5 জন আসবে, এক এক করে সম্বর্ধনা দিয়ে ও সিঁড়ি থেকে নিচে চলে যাবেন। 5 জন করে আসবে। এখন 5 মিনিট আমরা সম্বর্ধনা করব, তারপরে মহাগুরু আলডির এই
স্থানীয় মন্ডল আলডির লোকাল যা এই মাঠের উপর ক্রিকেট ফুটবল খেলে, भारत माता की महागुरु जिंदाबाद, मिठुन दा जिंदाबाद, मिठुन दा जिंदाबाद। कुलटीर माटीते मिठुन दा के स्वागतम। এদিক এই এদিক থেকে চলো, ওটাই তো বললাম, এদিক থেকে जाने दो पुढे अरे जाम कर देगा यहाँ पर जाने दो ना। তাড়াতাড়ি আমরা সংবর্ধনা কার্যক্রমটা শেষ করব। জেলা যুব মোর্চাকে বলছি महिला शक्ति मंडल থেকে महिला शक्ति के अनुरोध করছি যাওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি আমরা একদিকে দিকে মঞ্চকে খালি করতে যাব। যে বরণ করছে ওখান থেকে নামতে চালু করব। আলডি এবিডিসি ক্লাব, আলডি এবিডিসি ক্লাব মাঠটা আমরা এক এক করে খালি করব। सामने छोड़ो আমরা মঞ্চটা এক এক করে খালি করব। মিঠুনদার বাণী শুনতে লোক এসেছে। আচ্ছা হয়ে গেছে, মিঠুনদার হয়ে গেছে, বাণীটা আর হবে না, আর হবে না, আর হবে না। এবার চলো পেছনে চলো। এবিডিসি ক্লাব ছেলেগুলো হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আপনারা একে করে আসুন, ওইভাবে আসবেন না প্লিজ, ওইভাবে আসবেন না। তাড়াতাড়ি আমরা সম্মাননা কার্যক্রমটা করব। চলো চলো, একের পরে বেশি সময় দীর্ঘ করবেন নেক্সট ডে। এইখানটা খালি করো, তাড়াতাড়ি করব। युवा मोर्चा एबीडीसी क्लब বিক্রম, এখানকার লোকাল নেতা বিক্রম আছে। শঙ্কু এ সংবর্ধনা কার্যক্রম আমরা 5 মিনিটে শেষ করছি। তারপরে মহাগুরুর বাণী আপনাদের সামনে আলডি ময়দানে হবে আজকে। বলো ভারত মাতা কি। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मिठुनदा जिंदाबाद। सामने जो एमएलए के देखते पाওয়া যাচ্ছে না। ভাই এই সাইড এই সাইড এই সাইড এই সাইড, চলো সবার হয়ে গেছে। এখন সংবর্ধনা কার্যক্রমটা আমরা শেষ করব। স্টেজটা খালি করো। আমরা অনুরোধ করছি আমাদের আসানসোল নাগপুর জেলা সভাপতি মাননীয় দেবতু ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্টেজটা খালি করো ভাই, স্টেজটা। এই সামনে সর রে। দেবতনুদাকে সবথেকে লম্বা বাসুদার মঞ্চে কুলটিকে সম্বোধন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি। মাননীয় দেবতনুদা
চলো চলো স্টেজটা খালি করো, স্টেজ খালি করো, স্টেজ খালি করো, স্টেজ খালি করো। পড়ে যাবি রে, পড়ে যাবি। না না না, সব বার হবে এখন। মঞ্চটা খালি করো, মঞ্চে যাদের যাদের হয়ে গেছে তারা খালি করো, তারা চলো, এরপরে করবে, এরপরে চলো, মঞ্চটা খালি করো, চলো চলো চলো। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। দিদি দিদি, জায়গাটা খালি করো। স্টেজটা খালি করো ভাই। আমাদের জনপ্রিয় বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার মহাশয় উপস্থিত আমাদের আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা মহাশয়া এবং সম্মানিত মঞ্চ এবং আমার সামনে উপস্থিত কুলটির বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক সদস্য কর্মীবৃন্দ, আজকে আপনারা সবাই মহাগুরু মিঠুনদার কথা শুনতে এসেছেন। সেই জন্য কথাবার্তা বলে আমি সময় নষ্ট করব না, কিন্তু একটা বার্তা আপনাদেরকে দেওয়া দরকার আছে। সেই বার্তা হচ্ছে আজকের এই জনসমুদ্র, আজকের এই লোক সমাগম, আজকে বিজেপির এই সভা মঞ্চে উপস্থিত জনতা, তারা দেখিয়ে দিচ্ছে 2026-এ কুলটি বিধানসভার ফলাফল কি হতে চলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক আবার নির্বাচিত হতে চলেছে কুলটি থেকে। আজকের এই জনসমাগম তার প্রমাণ। আরেকটা কথা আপনাদের বলবো, 2026-এর নির্বাচন নিছক রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়। 2026-এর নির্বাচন আপনার আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করবে। 2026-এর নির্বাচন নির্ধারিত করবে যে আপনার বাড়িতে যে তুলসী মঞ্চ রয়েছে, সেই তুলসী মঞ্চ অক্ষত থাকবে কি থাকবে না। আপনার বাড়িতে যে দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেই মূর্তিতে আপনি স্বর্ণ বাজিয়ে ধরে দিয়ে পুজো করার অধিকার থাকবে কি থাকবে না। এই 2026-এর নির্বাচন নির্ধারিত করবে যে এই মন্দিরে চাঁদ টানা মার্কা পতাকা তোলা হবে না পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ভারতের জাতীয় পতাকা জলজল করে উঠবে। তার নির্ধারণের নির্বাচন হচ্ছে 2026-এর নির্বাচন। আজকের বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাংলাদেশে প্রতিদিন আপনাদের সামনে খবর আসছে যে হিন্দুদের বেছে বেছে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, হিন্দু মহিলাদেরকে রেপ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আপনারা দেখতে পেলেন কিছুদিন আগে একজন সাধারণ হিন্দু যুবককে খুন করা হলো, জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। সেই ঘটনার আপনারা আমরা দেখতে পেলাম আবার দুদিন পরে আরেকজন হিন্দু যুবককে কুপিয়ে খুন করা হলো। সেই ঘটনার আমরা দেখতে পেলাম মাত্র 7 বছরের একটি হিন্দু বাচ্চা মেয়েকে যে কাছে যেতে তাকে হত্যা করলো। এই পরিস্থিতি যাতে না হয় বাংলার বুকে, এই পশ্চিমবঙ্গ যাতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশে পরিণত না হয়, তার জন্য 2026-এ আপনাদের সিদ্ধান্ত, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 2026-এর নির্বাচন নির্ধারিত করবে এই মাটির মালিক করা হবে। 2026-এর নির্বাচন নির্ধারিত করবে এই মাটির উপরে যে হাতির আগ্রাসন বাড়বে, নাকি হিন্দুত্ববাদীদের, আমাদের যারা সনাতনী হিন্দু রয়েছে, আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে
পরিচালিত করবে। পশ্চিমবঙ্গের যে নৈরাজ্য চলছে, পশ্চিমবঙ্গে যে অপশাসন চলছে, পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্নীতি চলছে, এই তৃণমূল সরকারকে সরিয়ে তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সূর্য উদয় হবে কিনা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সেই জন্য 2026-এর নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ও ভাই ও মা বোনেরা, আপনাদের সবাইকে বলবো, শুধু নিজেদের ভোট দেওয়া যথেষ্ট নয়। আপনারা আপনাদের পরিবার, আপনাদের বন্ধু বান্ধব, আপনাদের আত্মীয় স্বজন সবার সঙ্গে কথা বলুন। 2026-এর নির্বাচন সনাতনী হিন্দু বাঙালির জন্য শেষ নির্বাচন। যদি বিজেপির সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আগের দিকে এগিয়ে যাব, মাথা তুলে বেঁচে থাকবো। আর 2026-এ যদি আপনারা ভুল সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে 2026-এর নির্বাচনের ফলাফল স্বরূপ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হবে। এই সতর্কবাণী আপনাদের সামনে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয় হোক। এবার আপনারা যে যার কথা শোনার জন্য আজকের এই আলডি ময়দানে এসেছেন, তাকে আমরা ডাকবো এবং তার মুখ দিয়েই এই পশ্চিম বাংলার সাথে সাথে এই আসানসোল জেলা তথা কুলটি বিধানসভায় নতুন করে তৃণমূলকে হাঁটিয়ে এক পরিবর্তনের সূচনা তিনি করবেন। তাই সবাই মিলে একবার জোরে আওয়াজ করে আমাদের মহাগুরু অভিনেতা তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে স্বাগত জানান। মা ভাই দিদি ভাই দাদারা সবাই মিলে আওয়াজ একসাথে মিটিংয়ের জন্য সবাই মিলে একসাথে। নমস্কার। শান্ত হলে পরে আমরা অনেক কথা বলতে পারবো, চুপ করবো, শান্ত হন, কথা বলতে পারবো। এই যে ভাই ওরা বসে আছে, এখান থেকে সরে আসে। আপনারা বলছি এদিকে আসুন, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। আপনাকে বলছি এদিকে আসুন। কি বলবো বলুন তো, কিছু বুঝতে পারছি না, বলার তো কিছু নেই। কোন উন্নয়ন নেই, কোন কলকারখানা নেই, কোন কিছু নেই, না বিদ্যা আছে না স্বাস্থ্য আছে। কি নিয়ে কথা বলবো? রাজনীতি, সরকারি কথা বলা আছে, সেটা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি নিয়ে যদি কথা বলতে শুরু করি, তা কালকে সকাল হয়ে যায়। আপনার অন্য কিছু বলি, অন্য কিছু বলতে গেলে আমার মনে পড়ছে এটা তো পশ্চিমবঙ্গে, তো হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশে রয়েছি। আপনি প্রশ্ন করতে পারলেন কেন? আপনি বললেন ওখানে যা হচ্ছে আমাদের এখানে তাই হচ্ছে। ওখানে হারমোনিয়াম ছিনিয়ে নিচ্ছে, এখানে একটা ছোট্ট মেয়ে মায়ের গান গেয়েছে, তাকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে, বলে তুমি মায়ের গান গাইতে পারবে না। যতগুলো ধর্মীয় বই আছে, যতগুলো ধর্মীয় কিতাব আছে, খুলে দেখুন, তাতে লেখা আছে মায়ের পায়ের তলায় স্বর্গ, মাকে পায়ের তলায় জান্নাতে। अगर माँ के पैरों तले जन्नत है, তাহলে মা সম্প্রদায় বলে কি করে ছেড়ে দিন। আপনারা তো বলতে পারেন না, একটা ঘটনা হতে পারে। এই দুদিন আগে মধুবন্দী বলে একটি মেয়ে লালন ফকিরের মেলায় গিয়ে গান গাইতে গেছিল, তাকে পর্যন্ত ধরে ধমকি দেওয়া হয়েছে।
এই সব গান গাইবে না, মায়ের গান গাইতে পারবে না। বুঝে দেখুন, এটা আমাদের পশ্চিমবাংলা, সেখানে আমাদের বলছে আমরা মায়ের গান গাইতে পারবো না। কিছুদিন আগে সেটাকে পুড়িয়ে বলে যায় হিন্দু ঝগড়ার মধ্যে থেকে একটা প্রতিবাদ করা হয়েছিল, তাতে পুলিশে লাঠিচার্জ করে কতজনকে আহত করেছে, 18 জনকে গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে 7 জন মহিলা ছিল। তাহলে কি আমরা প্রতিবাদও করতে পারবো না? আমাদের হিন্দুদের ওপর যদি আঘাত হয় তার ভিতরে প্রতিবাদও করতে পারবো না? না, আপনি পারবেন না। কারণ এই ধরনের আদেশ ওপর থেকে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়, আবার বলছি, বিজেপি মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়, বিজেপি ভারতীয় মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু বিজেপি যারা ভারতে থেকে ভারতের ক্ষতি করে, ক্ষতি ভাবে, সেই সব মুসলমানের বিরুদ্ধে, সেটাই হলো একমাত্র ব্যাপার। আর তাদের দিয়েই আমাদের সরকার তাদের প্রদর্শন দিচ্ছেন, তাদের দিয়ে উস্কানি দিচ্ছেন, তাদের দিয়ে সব কাজ করাচ্ছেন। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে যান, কিছুদিন আগে হুমায়ুন কবির সাহেব বলেছিলেন যে আমরা 70% মুসলমান, 30% বাঙালি আছি। আমি 30% হিন্দুদের কেটে ভাগীরথী জলে ভাসিয়ে দেব। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম চিফ মিনিস্টার কিছু বলবেন, যেসব কথা বলতে নেই, কিন্তু উনি কিচ্ছু বলেনি, আমি বলেছিলাম। কিন্তু আজকে দেখুন, এই কালকে অথবা পরশু দিনের এবিপি আনন্দ দেখুন, সেখানে সুমন দা বলছেন যে হুমায়ুন দা, আপনি যেসব কথা বলেছেন সেগুলো সাংঘাতিক, মারাত্মক। 70% মুসলমান, 30% মুসলমানকে কেটে ভাগীরথী জলে ভাসিয়ে দেবে। তার উত্তরে হুমায়ুন দা কি বলেছেন জানেন? উনি বলেছেন এসব আমাকে নেত্রী বলেছে বলতে। ভাবতে পারেন? এটা বলেছে। যদি বিশ্বাস না হয় এবিপি আনন্দে সুমনের কথোপকথন শুনুন, সেখানে শুনতে পাবেন। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, এখন সময় এসছে, এটা আমাদের বাংলা, এই বাংলাতে আমাদেরই থাকতে হবে। আমাদের কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই, ওদের অনেক দেশ আছে, তো আমরা কোথায় যাব? আমরা হিন্দুরা কোথায় যাব? সেই জন্য বলছি, এইবার সবাই মিলে এক ছাতার নিচে এসে বিজেপিকে ভোট করুন। তাহলে বিজেপি একমাত্র পার্টি যারা লড়ে ক্ষমতায় আসলে পরে আপনাদের সবাইকে রক্ষা করতে পারে। সেই জন্য বলছি বারবার, সবাই একত্রিত হন। এত সোজা নয় বাংলাকে বাংলাদেশ করে দেওয়া। যতক্ষণ এই শরীরে এক বিন্দু রক্ত আছে, कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता। আমার মতো অনেকেই আছে যে কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারে। আপনি কাশ্মীর ফাইলস পিকচারটা দেখিয়ে, ওই ওখানে কি হয়েছে কাশ্মীরে? কাশ্মীরের হিন্দুদের, হিন্দু ব্রাহ্মণদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল যদি সেই ঘটনা আমাদের সাথে হয়, তাহলে আমরা কোথায় যাব? কোথায় যাব আমরা? সব জায়গায় দাদাগিরি চলছে। এই জন্যই বলছি, আবার বলছি, সবাই একসাথে হয়ে লড়বেন, একটা ভোটও যেন দিতে না পড়ে। আমি এখানে দীপ্তনদাকে বলছি, আমাদের প্রেসিডেন্টকে ভালো করে লড়ুন, আমরা 7টা থেকে 7টা সিটি পাবো।
আপনাদের এমএলএ যিনি আছেন খোদ্দার সাহেব, উনি খুবই ভালো লোক, ভালো কাজ করেন। কিন্তু আমি কুলটিতে এলাম কেন? কুলটিতে আসার কারণ হলো আমি হিরোগিরি করতে আসিনি। কুলটিতে কেন এলাম? কুলটিতে এই জন্য এলাম আমার ভাই বোনের সঙ্গে দেখা করতে। আপনার আমার ভাই বোন বন্ধু, আমি তাদের তো দেখা করতেই পারি। দেখা করে কথাগুলো বলতে এলাম, বারবার করে বলছি, আবার বলছি, যদি কোনো মনোমালিন্য আপনাদের মধ্যে থেকে যায়, আমাদের কার্যকর্তাদের মধ্যে, তাদেরও হাত জোর করে অনুরোধ করছি, কিছুদিনের জন্য মিলিয়ে নিন। ইলেকশনের পর দেখা যাবে যা হওয়ার হবে। আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি, এই জন্যই বলছি, ভোট করতে হলে সবাই মিলে ভোট করুন। আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যারা হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করে তাদেরও রিকোয়েস্ট করছি, কংগ্রেসকেও রিকোয়েস্ট করছি, এবং তৃণমূলে যেসব হিন্দু ছেলেদের বিবেক আছে, যারা দুর্নীতি করে না, তাদেরও রিকোয়েস্ট করছি, সবাই মিলে এসো, আমরা একসাথে ভোট করি। ভোট করে এই সরকারকে জীবনের জন্য বিদায় দিই। এই যে 1000 টাকার লক্ষ্মী ভান্ডার খুব ভালো, আপনারা পাচ্ছেন, খুব ভালো 1000 টাকার লক্ষ্মী ভান্ডার। এখানে দারুণ ঘটনা বলছি, কিছুদিন আগে আমি বহরমপুর গেছিলাম, আমার সামনে একটা টোটোওয়ালা এসে দাঁড়ালো, কিরে কেমন আছিস, ভালো আছিস? আমার দাদা ভালো। কেন কি হলো? 1000 টাকা করে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিস? বলো পাচ্ছি। একবার যদি লিমিটটা ক্রস করি, পুলিশ 1000 টাকা টেনে নেয়, সেইটাই ফেরত দেয় আমাদের বাড়িতে। এই হলো লক্ষ্মী ভান্ডার, আপনার থেকে নিচ্ছে, আপনার পয়সা আপনাকে ফেরত দিচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্মী ভান্ডার ভালো, নেবেন, দিলে ছাড়বেন না, ওটা আপনাদেরই পয়সা, আপনাদেরই পয়সা ফেরত দিচ্ছে, কেউ ছাড়বে না। আর একটা কথা লাস্ট বলছি, যে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, জীবনে অনেক কষ্ট করে আমি বড় হয়েছি, আমি কষ্টটা জানি। এই তো বারবার ইশারা করছি, চশমা খোল, চশমা খোল, এই যে ইশারা করবি না, করবো না। এই যে কতবার করে আমি বলছি, যে সেটা ভালো করে শুনুন। কষ্ট তো আমাদের ভাগ্যে লেখাই আছে, কেন আমরা বাংলা, পশ্চিমবঙ্গের লোক, আমরা গরিব লোক, আমাদের কষ্ট ভাগ্যে লেখা আছে। আমরা কষ্ট করতে রাজি আছি, কিন্তু দুর্নীতি করে যারা যারা নিজের মহল তৈরি করল, সেই মহলে লোকেদের থাকার অধিকার নেই। সেই মহল কতদিন থাকে সেটাই দেখব। আপনাদের দয়া করে রিকোয়েস্ট করলাম, সবাই একসাথে মিশে আসুন, সবাই মিলে আসুন, আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর সরকার তৈরি করবো, এই আশা করছি। আপনাদের কাছে আমার অনেক ভালোবাসা, ইচ্ছা, প্রণাম। ধন্যবাদ। ডায়লগও বলবি, আমি জল ঢোলাও নই, বেলে বোলাও নই, আমি চাঁদ পুত্র, শুধু দুধ কলা খাই। মারবো এখানে, আমি অন্যভাবে বলবো, খিচুড়ি বানাবো এখানে, খালি করা এখানে ছিল। তুফান
বছরে একবার আসি, যখন আসি তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যাই নিজেকে যারা ভগবান মনে করে তারা তাদের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। প্রসেনজিৎ শ্রমিক তারা চলে যারা ফটো দেবে তারা প্রসেনজিৎ শ্রমিক যারা আছে সবাই মিলে একবার আওয়াজ দিয়ে মিটিং হবে, সবাই মিলে একসঙ্গে ছেলেদের আওয়াজ নেই, চলে এই আওয়াজে হবে, আওয়াজ দূর দূর তক जाना चाहिए। ऐसा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मिठुंगा जिंदाबाद, मिठुंगा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। সবাইকে আজকের এই এত ঐতিহাসিক জনসভায় আপনাদের আসার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। এই জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের মিডিয়া বন্ধু থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক বিমল পিছনে তো, বিমল পিছনে তো। প্রেস করবে, মিডিয়া সামনে চলে আসুন, বিমল মিডিয়াতে ছেড়ে দিন, মিডিয়াতে ছেড়ে দিন, এই মিডিয়া কাছ থেকে সব সরে যাও। বিমল সরা ভলেন্টিয়ার, সামনে ছেড়ে দিন, প্রেস বন্ধুদের আসতে দিন। ভলেন্টিয়ার কোথায় গেল? মিডিয়াকে কভারেজ দাও, মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যাও, মিডিয়ার পাশে চারদিক দিয়ে। কর্ডলেসটা দিয়ে দাও, টিঙ্কু কর্ডলেস দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি কভারেজ দাও। আসছি আসছি। এই সামনে আসতে আওয়াজ করে না ভাই।